सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Om Savitri. Book 2, The Book of the Traveler of the Worlds. Canto 4, The Kingdoms of the Little Life. A mind was there that met the objective world, as if a stranger or enemy at its door. Its thoughts were kneaded by the shocks of sense. It captured not the spirit in the form. It entered not the heart of what it saw. It looked not for the power behind the act. It studied not the hidden motive in things, nor strove to find the meaning of it all. Beings were there who wore a human form. Absorbed they lived in the passion of the scene, but knew not who they were or why they lived. Content to breathe, to feel, to sense, to act, life had for them no aim save nature's joy, and the stimulus and delight of outer things, identified with the spirit's outward shell. They worked for the body's wants, they craved no more. The veiled spectator, watching from their depths, fixed not his inward eye upon himself, nor turned to find the author of the plot. He saw the drama only and the stage. There was no brooding stress of deeper sense. The burden of reflection was not borne. Mind looked on nature with unknowing eyes, adored her boons, and feared her monstrous strokes. It pondered not on the magic of her laws. It thirsted not for the secret wells of truth, but made a register of crowding facts, and strung sensations on a vivid thread. It haunted and it fled and sniffed the winds, or sloughed inert in sunshine and soft air. It sought the engrossing contacts of the world, but only to feed the surface sense with bliss. These felt lives quiver in the outward touch. They could not feel behind the touch the soul. To guard their form of self from nature's harm, to enjoy and to survive was all their care. Om Savitri, Om Savitri, Om Savitri. करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आपण मैंने जानती दीर्घ दिन धरी राउरकेला स्थित श्रीमा श्री अरविंद चैरिटेबल ट्रस्ट आनुकूल्य एक मासिकिया आध्यात्मिक आलोचना चक्र ये गीता निबंधमाला उपरे अनुष्ठित हो आसुछि। आमे ए पर्यंत 14टी अध्याय समाप्त करिसंती। आलोचनार प्रति मासरे गोटे अध्याय उपरे आलोचना हुए। केबे केबे बड़ बड़ जो अध्याय आसिले आमे ताकू 2 थर बा 3 थर रे आलोचनाटी को समाप्त करूँ। एथर ट्रस्ट वरिष्ठ ट्रस्टी मैडम जसना पट्टनायक आग्रह क्रमे बा अन्य मानकर परामर्श क्रमे आमे यही आलोचना गुड़ी को आउ टिके अधिक विस्तृत करूँ। तार कारण हूँ मसरे गोटे चैप्टर टी को कहवा अपेक्षा बरं से दीर्घ चैप्टर बा गोटे कौन से चैप्टर को आम एकाधिक एपिसोड रे
समाप्त କରିବା। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଅବତାରତ୍ୱର ସମ୍ଭାବନା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଇଂରାଜୀ ବହିରେ ପସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ପର୍ପୋସ୍ ଅଫ୍ ଅବତାରହୁଡ୍ ଏଭଳି ରହିଛି। ତ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା କଥା ଯେ ଆମେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ମହାନ ଋଷିମାନେ ଏପରି ଗୋଟେ ସନାତନ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ତ ନୁହେଁ, ସନାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ଗୋଟେ ଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଣିଷର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ କଥା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତା ହେଲା ସର୍ବ ଆଦୃତ ଏକ ବିରାଟ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବିଭୂତି, ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁବାଦ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଜିନିଷ ହେଇ ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଧର୍ମ, କୌଣସି ଧର୍ମର ସୀମାରେଖା ଭିତରେ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁସଲମାନ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଆମ ଯୋଗ, ସାଂଖ୍ୟ, ଏ ସବୁର ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ହେଇକି ଯେଉଁ ବିରାଟ ବିଷୟଟି ଏଇ ଜଗତରେ ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା କହୁଛୁ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା ହେବ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟ ଏବଂ ଅବତାରତ୍ୱ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଅବତାରହୁଡ୍ କହୁଛୁ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସୂଚନା ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇ ବହିର ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁ, ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଟିଚର, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏ କଥାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଜି ତାର ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତି ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଛୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଜରିଆରେ, ସେଇ ଯୋଗଟି ହେଉଛି କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିର ଏକ ବିଲକ୍ଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଇ ଯୋଗ କର୍ମକୁ ଆଉ ଜ୍ଞାନକୁ ଏକ କରିଦିଏ। ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କର୍ମ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ, ଗଛପତ୍ର ଠାରୁ ଉଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ଇତରତର ପ୍ରାଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଏବଂ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନର ସହିତ କର୍ମଟିକୁ କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର କର୍ମଟି ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ସେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ଟା, ସେ ଯଜ୍ଞଟି କାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ନା ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏବଂ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଟି ଯଜ୍ଞରେ ପରିଣତ ହେଇନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଟା ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ କର୍ମ ହିଁ ରହିବ। ସେ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମହତ୍ତମ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କର୍ମଟିକୁ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିନାହୁଁ, ମିଶେଇ ନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଅଜ୍ଞାନ ଜନୋଚିତ କର୍ମ ତ କେତେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ଅତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଅତି ତାମସିକତା ଭିତରେ, ଉଗ୍ରତା ଭିତରେ, ହିଂସା ଭିତରେ, କେତେ କେତେ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ମଣିଷ ରହିଛି। କହି ରଖେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କର୍ମଟାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝିନାହୁଁ, ଏପରିକି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ପକାଇବ। ଏଇ ଜଗତରେ
ଅନେକ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଅନେକ ଯଜ୍ଞର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଥିବ, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ଲେଶ ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ବହୁତ ଯଜ୍ଞ ଅହଙ୍କାର କାରଣରୁ ହେଉଛି, ବହୁତ ଯଜ୍ଞ ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ହେଉଛି, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ବାପା, ସେ ଗୋଟେ PhD ଇନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ସେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚରର ଇନ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ, ଆଉ ତା ମାଆ ଜଣେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ମାନେ ସାଇନ୍ସର ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଲ ଜୀବନ ଆସିବ ବୋଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ, ଜଣଙ୍କର ବୟସ 26, ଜଣଙ୍କର ବୟସ 23, ତାକୁ ବଳି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେ ହାଭ୍ କିଲ୍ଡ। ବାପା ମା ପିଲାକୁ ଭଲ ଦିନ ଆସିବ ବୋଲି କହିକି ହତ୍ୟା କରିଦେଉଛି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ତମିଶ୍ରା ଭିତରୁ ଏଇ ହତ୍ୟା, ଏଇସବୁ ଜିଙ୍ଘାସା, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ଳାନି ରହିଛି ଜଗତରେ କର୍ମକୁ ନେଇକି, ସେ କର୍ମର ବିଶୁଦ୍ଧତା ଆଉ କର୍ମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, କର୍ମର ସ୍ନିଗ୍ଧତା, କର୍ମର ମହାନତା, ଯେଉଁ କର୍ମ ଜରିଆରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଯେଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି କଲ୍ୟାଣକର କର୍ମ କେବଳ ସମ୍ଭବ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଆଉ କର୍ମକୁ ଏକ କରିପାରୁ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କର୍ମକୁ ଏକ କରିପାରିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକରଣଟି କେବଳ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ କର୍ମକୁ ପୋଷଣ କରେ, ସପୋର୍ଟ କରେ। ଖାଲି ଜ୍ଞାନ କର୍ମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିଦିଏ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ କର୍ମକୁ ଯଜ୍ଞରେ ପରିଣତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଜ୍ଞାନ କର୍ମକୁ ପୋଷଣ କରେନି କି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରୁନି କି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କର୍ମଟା କେମିତି କରିବେ? ଆପଣ ଗଣିତର ଅଧ୍ୟାପକ, ଗଣିତ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ହେବନି। ଆପଣ ଜଣେ କାର୍ପେଣ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ପେଣ୍ଟ୍ରି ଜଣା ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କି ଆପଣ ଜଣେ ଉପନିଷଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର, ଆପଣ ଉପନିଷଦ ଉପରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ କର୍ମଟି ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ମୋବାଇଲ ଅପରେଟର ହେଉ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ରିପେୟାର ବାଲା ହେଉ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କାମ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଆପଣ ଭାତ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଘାସ କାଟନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଯଦି ଘାସ କଟା ବି ଆପଣ ଜଣା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ହାତ କାଟିଦେବେ। ତେଣୁ ଏ ଜଗତରେ ଏପରିକି ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର କର୍ମ ଅଛି ହତ୍ୟା କରିବା, ସେ କର୍ମ ବି ଆପଣ ନ ଜାଣିଥିଲେ କରିପାରିବେନି। ସବୁ ଲୋକ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେନି। ଦେ ନିଡ୍, ସେଇଟା ତ ନଲେଜ କୁହାଯିବନି, ଯାହା ବି ହଉ ଦେ ନିଡ୍ ଏ ସ୍କିଲ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୌଶଳ, ସେଟା ଶିଖିବା କଥା। ମାନେ ଯେ ଶିଖି ନାହିଁ ସିଏ କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ବିନା ଜ୍ଞାନରେ, ବିନା ଶିଖିବା ଭିତରେ, ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଇକେଲ ଚଢ଼ା, ଗଛ ଚଢ଼ା, ପହଁରିବା, କାହାକୁ ମାରିବା, କାହାକୁ ଧରିବା, ହିଂସା କରିବା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଯାହା ବି ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଜଗତରେ, ସେଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗଛ ଲଗାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘାସ କାଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବା, ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟେଡ଼ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏଇ କର୍ମକୁ ଯେ ଗୁଣାତ୍ମକ କରେ, ଯେ କର୍ମକୁ ସମନ୍ୱିତ କରେ, ସୁନ୍ଦର କରେ, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରେ, ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସପୋର୍ଟସ୍, ଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି। ସେ କର୍ମ ଆଲୋକିତ ହେବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ କର୍ମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କର୍ମର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି କହିପାରିବେନି। ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଳ୍ପ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଗଲେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ, ତାଙ୍କୁ ସକାଳକୁ ଟ୍ରେନିଂକୁ ନିଆହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟ କରିବାକୁ। କହିଲେ ତମେ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କର, ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଫ୍ଟ କରିବି ନା କାହିଁକି ରାଇଟ୍ କରିବି, ମୋତେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ, ସେଇ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଲୋକିତ ନଥିଲେ, ସେ ଜାଣୁନଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା କାହିଁକି କରାଯିବ। ତେଣୁ କହିଲେ ଦିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫିଟ୍ ଫର୍ ଦିସ୍। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯାଅ ରୋଷେଇଆରେ କାମ କରିବ, ବେଟର୍ ତୁମେ ଯାଅ ସେଇଠି ରୋଷେଇରେ, କୁକ୍ରେ ସହିତ ଆସିଷ୍ଟ କାମ କରିବ। ସେଠୁ କୁକ୍ ପାଖରେ ତାକୁ ଦେଖା କରିଦେଲେ, ଏ ଲୋକଟା ଅନଫିଟ୍ ଫର୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡ୍ରିଲ୍, ଆଉ ତାକୁ ନେଇଯାଅ ସେଠି କିଚେନ୍ରେ କାମ କରିବ। ତାର ଯେ କୁକ୍ ଯେ, ସିଏ ତାକୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମଟର ଦାନା ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ସାନ ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ତମେ ତାକୁ ବାଛି ଦିଅ,
अलगा बड़ गुड़िक अलग जगार सान गुड़िक अलग जगह रख से घंटा पूरा चल से किसी करनी जे चुपकी बस पचारे कहीं करन ना जे तो आपन तो कहले बड़ गुड़ाक अलग रखी सान गुड़ा अलग रखी मझिया गुड़ा कौटी रखी तेणु जिते पर्यंत ज्ञानर गोटे आलोक जो प्रकृति में मुझे कौन करने चाहूँ आम देखिए आम देश में अनेक चाकरी अच्छी जो जड़े जन को गोली मारदेला पचार कहीं गोली मारला नाई नाई मत सीनियर ऑर्डर देला सीनियर कहीं ऑर्डर देला कल मुझे कहीपर एमती होली पारुची बोली जगत रे कर्म गुड़िक आलोकित नुहे आपण को जड़े डकायत सरदार डकायत मान को व्यवहार कर दूसरी जहाँ चाहे मारदेव जालीदेव ता घर लुटि न से लोक भी करदे तेणु आलोक जदि था कर्म आम ये दुखरे पड़ते ना तेणु ज्ञान आउ कर्म जितेबाला एक हुए ज्ञान जितेबाला आमर समस्त को कर्म को पोषण करे ताको रूपांतरित करे ताको गुणात्मक करे ताको आलोकित करे ताको यज्ञ रे परिणत करे ताको परिपूर्ण करे ताले आमर कौन सुविधा हुए आमर सुविधा हुए जे आमे परम भगवान पुरुषोत्तम उद्देश्य रे से कर्मटा को अर्पण करि परिबा अर्थात आमे पुरुषोत्तम तत्व आड़ को एक यात्रा करि परिबा ये पुरुषोत्तम तत्व आड़ को यात्रा करवा तो मनुष्य जीवन रो गोटे बड़ लक्ष्य होइक अछि ना तेणु से परमात्मा पुरुषोत्तम तत्व कौटी अच्छी ना से आम भितर आविर्भूत होइकी रही मैनिफेस्ट होइकी रही सेटा तो जानिले कर्मटा आमर गुणात्मक हो तेणु आपण अर्पण करिया को मंदिर कि हिमालय कि को महासागर कि कोठी जीवा दरकार नहीं अर्पणटी आपण निज पाखरे करि परिबे कारण आपणक पाखरे तांकर सत्तार उपस्थिति रही जी आम सत्ता और कर्मर अधीश्वर रूपे आम हृदय रे गोपन भाव रे नित्य विराजित भावुची आटर सरल भाव रे एक सर्वोच्च सत्य को प्रकाश करा जाय न पारे आम भितर एपरि किछि अछि जहाँ नित्य जहाँ होची आम सत्तार अधीश्वर लर्ड एवं आम कर्मर मध्य सी होचंती अधीश्वर कारण कर्मटा तांका जरिया आम करूँ से दिन नथिबे आम कर्म करि परिबा नै मने करंतु आपण कर्म न करी खाली बिछणारे शोइछंती बिछणारे शोइबा तो गोटे कर्म निश्वास नवा कर्म देखिबा भी कर्म शुणिबा भी कर्म ये कर्म संपर्क रे भगवत गीता होची एक सबुठारु प्रामाणिक ग्रंथ जे कर्म कौन आपण बुझे किंतु आम भितर तो कौन गोटे अच्छी जो आम देखी पारछु शुणी पारछु जिते से रहे नहीं तार उपस्थिति रहे नहीं ताले आमे ना शुणी पारू ना स्पर्श करि पारू ना खाई पारू ना पिंधि पारू किछि भी करि पारू ताले आम भितरे जी रही अधीश्वर से गोपन भाव रही आम ताको जानी पारू आउ गोटे मजा कथा आम जानियार चेष्टा भी करूँ कहीं आम भावुँ जन्म हवाटा गोटे स्पोंटानिटी मरीजाटा गोटे स्पोंटानिटी मझिरे जो कर्म लीला होची सेटा भी गोटे स्पोंटानिटी ये जगत रे बिना उद्देश्य रे गोटे अकस्मात भाव रे किछि कथा घटी ना यहाँ उद्देश्य पूर्णता रे भरिकी रही उद्देश्यमयता द्वारा यही आम जीवन समस्त संगठन गुड़िक चलुची आम आम हृदय चलिबार जति गोटे स्पंदन थाए आम नाड़ी चलिबार जति गोटे स्पंदन थाए आम निश्वास चलिबार जति गोटे छंद थाए ताले आमे केमिति भावुचंती जे सब जिनस गोटे स्पोंटानिटी एमती अकस्मात आपे आपे ही जाउछि सेमिति होने तेणु कौन हुए ना जो आमे आम कर्मटी परिशुद्ध हुए आम कर्म आ ज्ञान एक ही जाए आम गोटे दिव्य जन्म लाभ करूँ ये दिव्य जन्म जो मनीष लाभ करे सेटा होची अवतारहुड आमे जो मान को अवतार करी जानू से श्रीराम हूँ श्रीकृष्ण हूँ जो मान को आम अवतार रूप स्वीकार करुँ से कर्म से एक गुणात्मकता से कर्म से एक परिपूर्णता स्निग्धता रही कर्म आ जीवन ज्ञान सबगुड़िक गोटे बिंदु रे मिलित होते समस्ते गोटे जगतर कल्याण करने अभिप्रेत थे मुझे कही रखे जो हीरो था तार एंटी हीरो थाए रावण मन करते एंटी हीरो
ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କମ୍ ଗୁଣ ନଥିଲା, କମ୍ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ସେ କମ୍ କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନ, ଅହଙ୍କାର, ନିଜର ଆତ୍ମସ୍ପର୍ଦ୍ଧା, ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧିରେ ସେଇଟା ବେଶୀ ସହାୟକ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସନାତନ ଆଦି ଯୋଗ, ଏଇ ଆଦି ଯୋଗ, ଦ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରମୋଷ୍ଟ। ଏବଂ ଏଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବକୁ ଏଇ ଯୋଗଟି ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ବିବସ୍ୱାନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିତା ମନୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ତ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି। ଏବଂ ମନୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଆଦିପୁରୁଷ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜର୍ଷିମାନଙ୍କ ପରେ ରାଜର୍ଷିମାନଙ୍କୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟି, ସେଇଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନାହିଁ ବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଗ ଥିଲା, ତାର ଏଟର୍ନିଟି, ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଲେ କିଏ କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ଆକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବି ଅର୍ଜୁନ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ମହାଭାଗ, ଆପଣ ତ ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଇ ପିଢ଼ିର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ କାହିଁ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରୁ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଏ ଯୋଗଟା କହିଲେ? ଆପଣ ତ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଗଟି କାଳବଶରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇଟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଯିଏ ଏଇ ଯୋଗଟିକୁ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କର ଯଦି କେହି ସଖା ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଯଦି କେହି ଭକ୍ତ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଯଦି କିଏ ସାଥୀ ଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଭଲ ପାଉଥାଏ, ପ୍ରେମୀ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ହେଲେ ବତ୍ସା, ଆଉ ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଗୋପାଳ, ଉପନିଷଦ ହେଲେ ଗାଭୀ। ଉପନିଷଦର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତାର ସେଇଟା ହେଲା ଅମୃତ ବା ଗୀତାମୃତ। ସେଇ ଅମୃତଟାକୁ ନିଜେ ଗୋପାଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବତ୍ସା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୋହନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ପରମ ରହସ୍ୟ ଯୋଗର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏଇ ଯୋଗ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଗ ମଣିଷକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଲେ, କାରଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ବ୍ରହ୍ମ ଓ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକ ଦେବତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତବାଦୀ କରି ନେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗଟା କହିବ ସେ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ଗଡ୍ ଅର୍ ପର୍ସନାଲ ଗଡ୍, ଏଇ ଦିଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। କର୍ମହୀନ ଜ୍ଞାନର ମୁକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦରେ ନିମଜ୍ଜନର ମୁକ୍ତି ଦିଗରେ ନେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି? ଆମେ ବହୁବାର ସେଇ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ମରେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ, ଭ୍ରମବଶତଃ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ, ବିଷାଦରେ ଥିବା ଅର୍ଜୁନକୁ କର୍ମରେ ପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ, କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଏଇଟା କର୍ମ ପ୍ରେରଣାର ଶାସ୍ତ୍ର। ଆମେ ତାକୁ ସେମିତି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଯୋଗ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ କର୍ମଟା କେମିତି ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବ ତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବର ସହିତ କାହାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିକି ଆମେ କର୍ମ କରିପାରିବା, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରିପାରିବା, କର୍ମ କଲେ କ'ଣ ପାଇବା, କର୍ମ କଲେ
ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହୁଏ ବା ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, କେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କଲେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ, କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ଆମର ପତନ ହୁଏ, ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ କେତେ ମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଭଗବତ ଗୀତା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ନିମଜ୍ଜନ ସେ ସେଇଠି ରହିଯିବ, ସେ ଆଉ କିଛି କର୍ମ କରିବନି, କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଗୋଟେ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଦିଗ, କର୍ମର ସନ୍ନ୍ୟାସର ପ୍ରକୃତ ଦିଗ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ, ସେଟା ହେଉଛି କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଲା। କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ କର୍ମ ଫଳର ତ୍ୟାଗ। କର୍ମ କରିବ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଫଳ ଉପରେ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବ ନାହିଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିବ, ସେଇଟା ହେଲା କର୍ମ ଫଳକୁ ଆଶା କରିବା ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଫଳ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି କମିଯିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ମୁକ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ, ସେଇଟା ହେଲା ବୈରାଗ୍ୟ। ତେଣୁ କର୍ମଟି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପୋଷାକ ବି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ତ ନେଉଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ତ ହସୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ନୀରବ ବି ରହିଲେ, ସେମାନେ ହସିଲେ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ୱାସ ତ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବି ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ସେମାନେ ତ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଯାହା ଜଣେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆମର କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ରହିଛି, ଏଠି କର୍ମତ୍ୟାଗ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ବରଂ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଭିତରେ ନ ରହି କର୍ମ କରିବା, ଆଉ କର୍ମର ଫଳ ଉପରେ ଆଶା ରଖିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଯୋଗ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ। ଜଣେ ଯଦି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥାନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତାର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ରୁଚି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯଦି ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥାନ୍ତି, ତା ଉପରେ ସିଏ ଗବେଷଣା କରୁଥାନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୱେଷା କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସିଏ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିପାରିବେ। ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ବା ପରମ ରହସ୍ୟ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ସେ ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭେଦ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଯୋଗଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ସେ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଲାଭ କରିବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ବି ଲାଭ କରିବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ମୁକ୍ତିରେ ମିଳିତ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଯଦି ଏଇ ଯୋଗକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା, ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ କର୍ମ, ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ମୁକ୍ତିରେ ମିଳୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ, ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍। ତେଣୁ କାହିଁକି ସେପରି ହେଇଛି ନା, ଜଗତର ବହୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତା ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ କରିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଥିଲା, ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁର ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁର ସମନ୍ୱୟ ଅଣାଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗ, ସାଂଖ୍ୟ ଏସବୁର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି, କିଭଳି କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ, ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଅଟେ। ତ ଏଇ କାରଣ ଇଏ ଆମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ, ଆମ ସତ୍ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ କରେ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ନହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତରେ
ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ଏଇ ଜୀବନରୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତ ଅଗ୍ରଜନ୍ମ ମାନେ ଆଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ତ ପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ବି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ? ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟି ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ନିଜେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ହୁଏତ ସେ କଥାଟି ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମାନସୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତେ ବା ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିନଥାନ୍ତେ। ସେ କହିଥାନ୍ତେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ମାନସୀ ରୂପ ନେଲେ, ସିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ଶିଷ୍ୟକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ କଥା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ କର୍ମରେ ଆବଦ୍ଧ ନହେବା, କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ କର୍ମରେ ଆବଦ୍ଧ ନହେବା, ଏଇଭଳି ଏକ ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବିଭୂତି ଯୋଗ ପରେ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ବିଭୂତି ଯୋଗ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ତଥାପି ବି ଅର୍ଜୁନର ମାନସୀ ମନ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଆସିଲା, ମାନେ ବିଶ୍ୱରୂପର ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ କରାଇଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଠି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାର ଏବଂ ସିଏ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାର। ତେଣୁ ଅବତାରତ୍ୱର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ପ୍ରାମାଣିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଯାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସୀ ମନଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଅବତାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, କାରଣ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ନ ହେଇଥିଲେ ସେ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଭଗବତ ଗୀତାର ଏହି ମହିମା ପଛରେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବେଦାନ୍ତର ଆଲୋକଟିକୁ ସିଏ ନିଜର ସାରବସ୍ତୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଉ ବେଦାନ୍ତର ଆଲୋକ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସତ୍ୟର ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଆଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ଏବଂ ସେଇଠି ଯେଉଁ ସନ୍ନିହିତ ଅଛି ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝୁ, ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମର, କାରଣ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେଇଟା ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଜନ୍ମଟି ଏକ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅବତାରର କନସେପ୍ଟ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଗୀତାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟି ଅଛି ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ, ଯାହା ଆଜି ତାରିଖରେ ଆମେ
समग्र भारतवर्ष रे पृथ्वी रे श्री अरविंदर शिक्षा नाम रे जानिछु तार यथार्थ प्रेरणाटी श्री अरविंद भगवत गीता भी पाइथिले। भगवत गीता रे पूर्णांग शिक्षार कथा कहा जाइछि। तेणु कारण सेठी जो गुरु होचंदी से निजे स्वयं दिव्य, गुरु भी दिव्य आउ तांको पाखरे अवतारत्वर गोटे स्वरूप रही एवं उद्देश्यपूर्ण जीवन जो मिशन लाइफ गोटे जीवन रो किछि अर्थ अछि, किछि तात्पर्य रही। एभली कथाटी को जे प्रतिष्ठा करिसंती सेई कथाटी अर्जुनकर को से बुझेइछंती। अच्छा, आमे देखिवा प्रथम थर्ड पैराग्राफ रे श्री अरविंद चतुर्थ अध्यायर पंचम श्लोक रु पुणी चतुर्थ पैराग्राफ रे सी मध्य 14 श्लोक एवं 15 श्लोक अर्थात मु टोटाल दुईटा पैराग्राफ रे 3 और 4 रे से संपूर्णतः श्लोक 5 रु श्लोक 15 पर्यंत व्याख्या करछन्ति। तो आम से श्लोक गुड़िक उल्लेख कराई आम से श्लोक गुड़िक नहीं पारिबा। चतुर्थ अध्यायर 5 रु से कहते बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेतत् परन्तप। अर्थात भगवान द्वारा निजर तथा अर्जुनकर बहुत जन्म व्यतीत होइथिबार कथा कहा जाउछि। एटर्निटी रे गोटे साधारण जीवन मनुष्य जीवन रही ना, किंतु अवतारंकर जीवन जेहेतु शाश्वत जीवन तेणु तांको केते जन्म बीतीଛି सेटा से जानते। से से कहउचंती बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन ना तानि अहम वेद सर्वाणि मु सब जानी से तोर केते जन्म होइछि केते थर तो जन्म होइछो पृथ्वी रे सेटा तानि अहम वेद सर्वाणि वेद कहले ज्ञान मु सेटा जानी न तुम वेतत् परन्तप तमे सेटा जानिन। तो मनीषटा भावुची बोधे यही थर मु जन्म हेली यही थर मरीगली तापर आ कौन हे मत किए जानूची आगुरी मु कौन थी किए जानूची। आम यही प्रसंग रे स्वयं श्री अरविंद कथा कहवा। श्री अरविंद अनेक समय तांकर जातिस्मर शक्ति बल रे निज अतीत जीवन कथा भी कहते। से केबे कहते मु गणितज्ञ जामितज्ञ वीक्लिड थी वीक्लिड एवं से पुणी कहते मु केबे सम्राट सोलोमन थी। ताले आमे भी रमण महर्षिंकर गोटे व्याख्या बहुत समय मु कहे से कहते छोट पिलाटी को जे आमे ई जगत को बहु बार आसुछंती एवं सबू से कथाटी को साधारण मनीष जानी पारे नहीं, योगी पुरुष से कथा जानी था। यहाँ हूँ जोग कर मूल कथा कारण तांको पाखरे सबू अनुभूति गुड़िक साई थाई थाए कारण से अवचेतन टिके अधिक आलोकित। एवं पुणी कह जाउछि अज अपि सन अव्ययात्मा भूतानां ईश्वर अपि सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। से कहते मु अजन्मा अविनाशी स्वरूप हेले मध्य समस्त प्राणींकर ईश्वर होइथिले मध्य निजर प्रकृति को अधीन करी निजर जोगमाया द्वारा प्रकट हुए। अर्थात सी जेतेबेले आसंती जगत को अनेक लोक तांको अवतारत्वटा जानी पारती नहीं, भावती ये सब मनीष किंतु आमर गोटे आखि गोड़ आखि अच्छी कान अच्छी हाथ अच्छी किंतु से निजे कही दौरान जे निजर प्रकृति को अधीन करी से जोगमाया द्वारा माने प्रकट हुअन्ति संभवामि। ताले आमे तुरंत प्रश्न पचारिया अच्छा भगवान तो तांको जगह थिले से कोठी थांती तो आमे जानिनु। तेबे से पुणी विवाद अच्छी से निर्गुण कि सगुण से व्यक्ति कि निर्व्यक्तिक आउ से गोटे कौटे निर्दिष्ट स्थान रे से देशगत कि देशगत नुहति
ସେ କାଳଗତ କି କାଳଗତ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ତ ବହୁତ ସନ୍ଦର୍ଭ ତା ଉପରେ ରହିଛି। ଆମେ ସେଇଠିକୁ ଯାଉନୁ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅବତାର ମଝିରେ ମଝିରେ ଘଟେ, ଏତିକି ତ ବୁଝୁ। ଯଦି ଅବତାର ମଝିରେ ମଝିରେ ଘଟେ, ସେ ଅବତାର ସମ୍ଭବ କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସନ୍ତି, କିଛି ତ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବୋଧେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇଟା ଅଛି। ଛୋଟ ପିଲାଟେ ବି ସେ ଶ୍ଲୋକଟି କହିପାରିବ। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନମ୍ ସୃଜାମ୍ୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମହାଭାରତ ସିରିଏଲ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ସବୁବେଳେ ବାଜୁଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର 7ମ ଶ୍ଲୋକ ଏଇଟା। ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ କୁହାଗଲା, ହେ ଭାରତ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ, ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ, ଅଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହୁଏ, ଅଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମର ଅବକ୍ଷୟ ହୁଏ। ଧର୍ମର ଅବକ୍ଷୟ ହେଲେ ଅଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆମେ ତ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ବୁଝୁଥିଲୁ। ଧର୍ମ କହିଲେ ଆମେ ବୋଧେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏଇଆ ସବୁ ବୁଝୁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଦିଜ୍ ଆର୍ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଟୁ ଗାଇଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍। ତାର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ତାର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଟରେ ଆଣିବାର ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଭୂମିକା କେବେ ରହିଥିଲା, ଆଜି ତ ନାହିଁ। ଆଜି ଏଟା ରାଜନୀତିର ବସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ବୁଝୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା କର୍ମର ପରିଶୁଦ୍ଧତା। ଯେଉଁଠି କର୍ମର ପରିଶୁଦ୍ଧତା ରହିଛି, ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଛି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, କର୍ମଟି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ତାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଯଦି ତାର ଅପୋଜିଟ୍, ଯଦି ତାର ବିରୋଧରେ କଥାଟି ଘଟୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭ୍ରମିତ, କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନଟି ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମିତ, ତ ସେଇଠି ଆମେ କହିବା ଅଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହେଇଛି, ସମାଜର କନଫ୍ୟୁଜନ୍। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏଠି ଯାହା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ବିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟଟି ଆସିଛି, ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥଟିକୁ ଆହୁରି ସୁଗମ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଯେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ସେ ଯଦି ସେଇ ମାର୍ଗରେ କର୍ମ ନ କରି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଜି ଯେମିତି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି, କିଏ କାହାରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୁଝୁନାହିଁ, କିଏ କାହାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଦେଖୁନାହିଁ, କିଏ ଜଙ୍ଗଲ ହାଣିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ସାରିଲାଣି, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହେଉଛି, କେତେ ବିତ୍ପାତ ଆସୁଛି, କେତେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଆମେ ସଜଉଛୁ, କେତେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସଜଉଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଅବତାରତ୍ୱ ଆସିବାର। ଏଇଭଳି ପୃଥିବୀକୁ ବହୁ ସମୟରେ ସଙ୍କଟ ଆସିଛି ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ଅବତାର ପୁରୁଷ ଅବତରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅବତରଣ କରନ୍ତି, ଅବତରି ଆସନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ଅବତାର। ତେଣୁ ସେ ଅବତାର କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଅଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଧର୍ମରେ ଗ୍ଲାନି ଆସିଥାଏ। ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନି ଭବତି ଭାରତ। ଧର୍ମରେ ଗ୍ଲାନି ଆସେ। ଲୋକ କ'ଣଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝି ନାହିଁ। ଧର୍ମକୁ ଆମେ ସିଧା ବୁଝିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯିଏ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝି ନ କରିବା କାରଣରୁ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ତ ହେବ। ସେ ଯେଉଁଟା ଅକରଣୀୟ କାମ ଗୁଡ଼ା କରିବ, ଯେଉଁଟା କରଣୀୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ହାଣିଦେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଣହତ୍ୟା ସହିତ ସମାନ। ତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଚଢ଼େଇ, ଛାଡ଼, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବିପନ୍ନ କରୁଛୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବି ବିପନ୍ନ କରୁଛୁ। ଗଛ ହେଲା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସତ୍ତା ଯିଏ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେଉଛି, ପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ବି ଦେଉଛି। ଆଉ ଛାଇ ଫାଇ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଏତେ ଉପକାର କରୁଛି, ପୁଣି ଆମେ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ। ଏଇଟା କରଣୀୟ ହେଲା କି ଅକରଣୀୟ ହେଲା? ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲାନି ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ବାଟରେ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ। ଆପଣ ବୁଝିବେନି ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥିଲା ସେ ମନ୍ଦିର ଗଲାନି, ଆଉ ମୁସଲମାନ ହେଇଥିଲା ସେ ମାନେ ମସଜିଦ ଗଲାନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁରକୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ, ସାଧୁକୁ ସେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ, ଆଉ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍, ଯେଉଁମାନେ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ବଦଳିଛି। ହୁଏତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ହତ୍ୟା
गोटे धर्म होइକି ଥିଲା ଏକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆତତାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ବିଚାରରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉ ଏଭଳି ଭାବନା ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତରର କଥା କହୁଛୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୁଗରେ ସେତେବେଳେ এই ପରିଭାଷାଟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ନେଇଥିବା ଯେ ଏଠି ବିନାଶର ଅର୍ଥ ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ବିନାଶର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍କୃତି ରହିଛି ମଣିଷ ପାଖରେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ତାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କର୍ମ କ'ଣ କରେ ନା ପରିମାର୍ଜିତ କରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ତେଣୁ ସେଇଠି ଦୁଷ୍କୃତମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଷ୍କୃତିର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିନାଶ କରିବା ବହୁତ ସମୟରେ ଦୁଷ୍କୃତକୁ ବିନାଶ କଲେ କିଛି ଲାଭ ବି ନାହିଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଷ୍କୃତିର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ ବିନାଶ କଲେ ଲାଭ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ହିଁ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍କୃତି ନଷ୍ଟ ହେବ ସେତେବେଳେ ପୁଣି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫେରି ଆସିବ ସେଇଟା ହେଲା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ତେଣୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବ ଆମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେବ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସେ ଜୈନ ଧର୍ମ କି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଗୋଟେ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଏଥିକ୍ସକୁ ନେଇକି ଜଗତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପ୍ରୀତି ସହଯୋଗ ବା ଗୋଟେ ଏକତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପୃଥିବୀରେ ତାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ବାଟରେ ପରିଭାଷିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରାଙ୍ଗପୁଷ୍ଟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକକୁ ଘୃଣା କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କୋଟ୍ ପଢ଼ିଥିଲି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପେଟି ପିପୁଲ ଦେ ୟୁଜ୍ ରିଲିଜନ୍ ଏଜ୍ ଏ ଟୁଲ୍ ଅଫ୍ ହେଟ୍ରେଡ୍ ଘୃଣା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣିଷମାନେ ଧର୍ମକୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତ ସେଇଠି ଧର୍ମର ବହୁତ ହାନି ହେଉଛି ଏଇଟା ବି ଅଧର୍ମ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟା ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବା ଆଉ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚ ମେ ଦିବ୍ୟମ୍ ଏବ ଜବେତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ତ୍ୟକ୍ତା ଦେହଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମଂ ନ ଏତି ମାମ୍ ଇତି ହି ସ ଅର୍ଜୁନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଭଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ମୋର ଜନ୍ମ ଏବଂ କର୍ମ ଦିବ୍ୟ ଆମେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ନୀତି ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତେଣୁ ଅବତାରଙ୍କର କର୍ମଟି ସବୁବେଳେ ଦିବ୍ୟ ନିର୍ମଳ ଅଲୌକିକ ଲୌକିକ ନୁହେଁ ବା ଗୋଟିଏ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଅବିଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ତା ବିଶୁଦ୍ଧ ତା ଅଲୌକିକ ତା ଦିବ୍ୟ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଏ କଥାଟି ଜାଣିଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ପରିଭାଷା ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେ ଆଉ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯିବ ସେ ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯିବ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ଗୋଟେ ପରମ ବିଶୁଦ୍ଧତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ତେଣୁ ତାକୁ ଏଇ ବାଟରେ ଆମେ ବୁଝିବା ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ବିତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ମନ୍ମୟା ମାମୋପାଶ୍ରିତା ବହବୋ ଜ୍ଞାନ ତପସା ଭୂତା ମଦ୍ଭାବ ମାଗତା ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଭୟ କ୍ରୋଧ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ଯେ କେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିମୁଖୀ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସକ୍ତି ରହିଛି ଭୟ ରହିଛି କ୍ରୋଧ ରହିଛି ସେମାନେ ଭଗବାନ ନିକଟତର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ
गुण गुड़िक नष्ट होइथिबा दरकार बा एटा होची दुष्कृति ई दुष्कृतिर विनाश हेले आमे भगवान को तन्मय होइक रही पारे तांको पाखरे एवं जदि भगवान पाखरे जड़े तन्मय होइक रहे प्रेमपूर्वक तार कौन लाभ हुए ना जो मैंने तांको प्रति उपाश्रित आश्रित से भली भक्त माने ज्ञान तपसा ज्ञान रूपक तपस्या द्वारा पूता पवित्र होइकरी मदभावम तांको भाव को प्राप्त हेबे भगवानंकर भाव को प्राप्त हेबे तेणु पुणी कह जाउछि जे यथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः चतुर्थ अध्याय 11तम श्लोक तार अर्थ जे भगवानंकर भावरे पहुँचवाकू हेले आमको भगवत अभिमुखी जीवनटीए बंचाक पड़ो आमर समस्त कर्म आमर चिंता आमर भावना आमर ज्ञान भक्ति जहाँ भी आम पाखे अच्छी ताको जदि आमे भगवानंकर अभिमुखी करूँ ताहले आमे तांको प्राप्त हवा जदि प्राप्त हवा यही श्लोक कथा कहगला जे जेपरी भाव नहीं मो आड़ को आसे मु सेमानंको प्रेम रे सही भाव रे ग्रहण करे एठी भगवान को किए केवल ग्रहण करिसेंती जने राधा तांको स्वामी रूप रे ग्रहण करिसेंती जने मीरा तांको स्वामी रूप रे ग्रहण करिसेंती जने जशोदा तांको पुत्र रूप रे ग्रहण करिसेंती जने अर्जुन तांको सखा रूप रे ग्रहण करिसेंती तेणु भगवान को जी जेमिति ग्रहण करिसेंती सी तांको सेही भली प्राप्त होती बहु उदाहरण रही भगवान को किए गुरु भाव रे ग्रहण करिसेंती किए पुत्र भाव रे ग्रहण करिसेंती केते मार्ग रे भगवान को पाइबार ये अभिलाष मनीष पोषण करिछि एवं जो माने जो रूप रे पाती से माने सेही रूप रे पथ अनुसरण करती और से माने केते ग्रेट भी होती माने तांकर जो विभूति बा तांकर जो ग्रेटनेस एटा सही बाटरे आपण दिने मातंगी ऋषिंकर कन्या सम से शिष्या जे सबरी से दिने रामचंद्र को अपेक्षा करथिला तो सेठी प्रेमर केते बड़ पराकाष्ठा थिला सी तांको अपेक्षा करथिला कोली तोळुथला फूल तोळुथला एवं दिने रामचंद्र से बाटे आसिले हुए तो समय लगी किंतु आम ये कहानी गुड़िक गोटे तत्वतः बा गोटे प्रकार सिम्बलिकाली गोटे प्रकार प्रतीकर जरिया आमको बुझे चाहूँगी जे आमे जेमिति जीवनटे चाहूँ बा आमर जीवन प्रभु भाव में परमात्मा को आम जो भाव ग्रहण करने चाहूँ आमको से भाई सी प्राप्त हो पारती कारण से क्या निराश करते ना समस्त प्रार्थना से पूर्ण करती आ बेले बेले तार अपोजिट गुड़िक घटे असुर माने जहाँ पाइबा चाहिए देवता मान तो प्राप्त होते कौन होता से नष्ट होते अधर्म को डाकी आणुले जगत को विपद डाकी आणुले तेणु ये गोटे विपज्जनक अवस्था बंचा अपेक्षा आम पुरुषोत्तम तत्व आड़ को गति कर दरकार एवं यह ही भगवत गीतार गोटे सेंट्रल टीचिंग बोली श्रीबिंद कहते तेणु आम आग को ये विषय आहरी अध्ययन जारी रखा आम ट्रस्टर समस्त वरिष्ठ ट्रस्ट मेंबर्स समस्त को मो श्रद्धापूर्वक सम्मानपूर्वक स्मरण करुच्ची कारण से बिना सहयोग बिना परामर्श ये कार्य गुड़िक एत सहज होता नहीं आनुषंगिक व्यवस्था दृष्टि जो भाई भौणी मैंने एथिरे आमको सहयोग करछंती जो माने आग्रहपूर्वक ये अनुष्ठान के बहुत दिन है योगदान करि आछंती समस्तक पई मां को निकट रे कृपा भिक्षा करुच्ची आम समस्त को गीतार से महाज्ञान प्रदान करंतु जहाँ फल आम मान जीवन भगवत अभिमुख हो और आम कर्म ज्ञान रे आलोकित हो समस्त को धन्यवाद।